السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة التي سماها تنبيهات مهمة لطالب العلم لفضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني. كدنيا كتاب لاي تقريبا ሁለት ትምህርቶችን አሳልፈን ነበረ። መግቢያው ላይ ያለውን علم መማር ያለውን ፈضል ከቁርአንና ከሐዲስ፣ በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ ሼኹ ይህን ኪታብ የጻፈበትን ምክንያትን ከተቀሰ በኋላ ይህን ሁሉ አሳልፈናል ባለፉት ሁለት ትምህርቶቻችን ላይ። ዛሬ የክፍል 3 ነው የሚሆነው። ሼኹ የሚነግረን የሚያሳውሰን ነጥቦች አሉ። ዒልምን ለሚፈልጉ ሰዎች አሳሳቢ የሆነ ማስገንዘቢያ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ተቅሪባን በአጠቃላይ ወደ 11 ናቸው። 11 ነጥቦች ናቸው። እነሱን በአላህ ተዓላ ፍቃድ አጠር ባለ መልኩ ለማየት እንፈልጋለን። ሪሳላው መጭር ነው። ከዚያ አኳያ ሰፋ አድርጎ ማየቱ የሚያስፈልግበት ሁኔታ የለም። የተፈለገበት ትልቁ ዓላማ እርስ በራሳችን በዕልም ዙሪያ ላይ መተዋወስ ነው፣ ወደ ትልቁ ዕልም ከመግባታችን በፊት ማለት ነው። طيب ምን አለ ተንቢሃቱ ሙሂማ ለጣሊብ العلم ወቀት ለሚፈልጉ ሰዎች አሳሳቢና አንገብጋቢ የሆኑ ማስገንዘቢያዎች ብሎ ይጀምራል። قال هذه بعض التنبيهات المهمة التي على طالب علم الكتاب والسنة أن يتحلى بها، وهي كالتالي. هذه الشنوى بعد كفيل نوع التنبيهات مسجزبيوش المهمة أساس سابيهونت التي نذا على طالب العلم الكتاب والسنة يا قرآننا يحريثا أكتني من مارسو أن يتحلى بها براسلا مامطات ያለበት እነዚህ ነገሮችን መጎናጸፍ ያለበት የሆኑ ማሳሰቢያ አንገብጋቢ የሆኑ ነጥቦች ናቸው። وهي እነሷ ከታሊ ቀጥሎ እንደሚመጡ ናቸው አለ። ኢዘን እነዚህ ምንድናቸው የሚለውን አንድ በአንድ ሼኹ ተክሳል አብረና ያለን። قال الأول የሚጀምረው يجب عليه إخلاص النية لله። علم ሲማር መጀመሪያ ማስቀደም ያለበት ነገር ይሄን علم ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ያላን ውዴታን ፈልጎ ብቻ ነው መማር ያለበት። يجب ነው ያለው፣ ግዴታ ይሆንበታል። عليه በሱ ላይ በማን ላይ? بطالب العلم ወቀት ለሚማረው ሰው ላይ إخلاص ማጥራትን النية ንያን لله لله سبحانه وتعالى ማለት ኢዘን የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ዒልምን ስትማር ማስቀደም ያለበት ነገር ለምሮ የምትማረው ራስህን ቆም ብለህ መጠየቅ አለብህ። ሰዎች ተማሪውን እስኪሉነህ የፈለከው መስኪን ይመላለሳል ለመባል ነው? ዒልም ቦታ ይገኛል ለመባል ነው? ወይ ነገ ኡስታዝ ሼኽ ፈዲለቱ ሼኽ ምናምን ተብሎ እንዲጠራ ነው? ይሄ አይደለም ንያ። በዚህ ንያ የምትቀራ ከሆነ ከምትጠቀመው የምትጎዳው ነገር ነው የሚበዛው። ከዚያ ከትልቁ ነገር ኢኽላሱ النية لله جل وعلا ንያከን ማስተካከል ካንተ ይፈለጋል ማለት ነው። ኢዘን የመጀመሪያው ኢኽላስ ያስፈልጋል፣ ግዴታ ይሆንብሃል። ምን የምትማረው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንደሆነ ምን አለ ሼኹ لأن العلم عبادة። ማወቅ ያለብህ ነገር የምትማረው ዒልም ዒባዳ ነው። ወደ አላህ የምንቃረብበት የሆነ ዒባዳ ነው። وربنا يقول في كتابه العزيز أملاكاتشن كيت الله سبحانه وتعالى بتكبر ومتافر እንደዚህ ይላል وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
ጌታ አላህ ተዓላ ያለው ወማ ኡሚሩ አልታዘዙም አይ አንተ ነብይ ወይ ካንተ ፊት የነበሩ ሰዎችም ቢሆን አንተም ወማ ኡሚሩ አልታዘዙም ኢላ ሊያዕቡዱላህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊገዙ እንጂ በዒባዳ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነጥሮ ሊገዙ እንጂ ይሄ ደግሞ እንዴት ነው ሙኽሊሲና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ አድርገው እንዲገዙ ነው ለሁ ዲና ሃይማኖትን ሁሉ የሚሰሩትን ዒባዳ ሁሉ ለጌታ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመስጠት ነው ኢዘን በዋነኝነት ስለ ዒልም ሲነሳ ይሄ ዒልም ኢኽላስ የሚያስፈልግበት ምክንያት ያነው ዒባዳ ነው እኛ ደግሞ ዒባዳ ስንሰራ ለምሳሌ ከሰላቲ ከዱዓኢ ወነዝሪ ወልስቲጋተቲ ወልስቲዓነቲ የመሳሰሉ ዒባዶች ስናደርግ ያን ዒባዳ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ አድርገን ነው የምናደርገው ወከዛሊከ ይሄ ዒልምም ከነዛ ዒባዳውስ አንዱ ነው ኢዘን ዒልም ዒባዳ መሆኑን ካወቅ በዚህኛው ዒልም ስትማር ከቤት ተነስተህ ስትመጣ ከዶርም ወጥተህ ስትመጣ ብዙ ነገሮች ስትመጣ ዒባዳ እንደሆነ ማወቅ አለበት ይሄ ዒባዳ ደግሞ የሚሰራው ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የአላህን ውዴታ ፈልገህበት ነው አለበለዚያ ሪያ السمعة ይውልኝ ይስሙልኝ ይመልከቱኝ ያሞግሱኝ ያንሱኝ የሚለው ነገር ከመጣበት ያ ዒባዳ ይበላሽብሃል ወከዛሊከ ዒልምክም ደግሞ ይበላሽብሃል ለዚህ ነው ይሄን አያ መጣ ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱላህ ሙኽሊሲነ ለሁ الدين حنفاء الآية ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات متفق عليه حديث عمر بن الخطاب أول حديث في صحيح البخاري وأول حديث في عمدة الأحكام وأول حديث في 40 نووية ببدو مصافوች ላይ መጀመሪያ የተጠቀሰው حديث ይሄ ነው إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسويوا إنما الأعمال إنما أداة حصر وتأكيد أي الأعمال ما يوم السراء من دون የሚገኝበት ሰውየው بالنيات በነየተው ባሰበው በገመተው በቋጠረው ንያ ልክ ነው ይሄ ነው متفق عليه የሆነ حديث ነው إذن حديث በጣም ትልቅ حديث ነው حديث عمر بن الخطاب ብዙ ዑለማዎች ስለዚህ حديث ሲጠቅሱ ትልቅ حديث እንደው ይናገር ለዛና الإمام الشافعي كما نقل ذلك ابن رجب في جامع علوم والحكم لاي بلال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا ايه حديث إنما الأعمال بالنيات የሚለው حديث كعلم አንድ ሶስተኛ ነው ثلث العلم كعلم አንድ ሶስተኛ ነው ويدخل في 70 بابا كعلم باب ደግሞ ከዕልም በሮች ደግሞ ወደ 7 አካባቢ ውስጥ ይገባን ሁሉም ቦታ ላይ ይገባን ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول الإسلام على 3 أحاديث يسلمنا مسرتوች በሶስት ሐዲስ ላይ ተገነቡታል አንደኛ حديث عمر الأعمال بالنيات ይህ ሐዲስ ነው ሁለተኛ حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه የሚለው ሶስተኛ حديث نعمان وبشير الحلال بين والحرام بين የሚለው الحديث وكذلك قال الإمام أحمد أيضا ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الحديث يعني إيه حديث ما نيو كتاب የሚጽፍ አካል መጀመሪያ ያለበት በዚህኛው حديث إنما الأعمال بالنيات የሚለው ለምን እሱ ከዕልም ከሐዲስ መሰረት ዋና ጉዳይ ስለሆነ ይላል كما ذكر ذلك ابن رجب أيضا ويقول إبراهيم بن راوية የሚባለው ኢማም በኢማም አህመድ رحمه الله تعالى جميعا የነበረ ትልቅ ኢማም ነው يقول رحمه الله تعالى 4 أحاديث هي من أصول الدين أرات حديثوች ከዲኑ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው አለ وذكر هذا الحديث إن حديث يتكسر حديث إنما الأعمال بالنيات كارات فعنده يتكسر
وكذلك يقول أبو عبيد القاسم بن سلام يا إمام البخاري شيخ ناتشو ميلال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات رسول عليه الصلاة والسلام يدين قداي بعد حديث سبسبوال السو من دنو إهينيو حديثنا إذن إيه حديث قوم بلن بهلن بوتالي ما استوسي على لب النقرن بتايلقم وعلما سنمار مارث إذن يمجمروا نتب شيخو ما استوسي فلقوا أنقب قابيه نتب وچوست يمجمروا علم ستمار إخلاص هسفلقه إخلاص هسفلقه سيبال أيها الإخوة شيطان بنيالي مجوتي اللبت أنت ستمار لعله بيتشان دهونا نيته قبابت سجمروا شيطان لفتاتنك يشلال نفسيا لتفتاتن تشلال إخلاص يلينيم على ترون بلا علمك ما قارد يلبك علم ممار مكتل علبك قاس بقاس يا نكر نياكن بوص يا سكاكل كميدال لذانو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ميلال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله علما مجمع سنجمر إخلاص بذي ملكو النبرنم قن يا علم سنما سنقويبت راس واسقددون لا الله سبحانه وتعالى بيتشا بلن مهون اندال لبن أدرقنا إذا إخلاص أسفلقهان نيته مقبات اللبن ومحكي تلاقي فتنا يمتعبك ما قالت اللبك إيه تمارك نياك نياسكاكك بالذاو تهدان طيب ولتنيا الثاني ولتنيا نتب أي أساس سابي أنقب قابي موقع اللبه نتبوشس كعلم قايم يازو قال ينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث ينبغي كسويت بكالات يفلقال له لسو أي علم لمما أكال أن يستعمل مسرات اللبه ما يمكنه يميشلون يأكل من فضائل الأعمال كبلاج كهونو سراوش أي فضائل الأعمال مبالو قالوا إيه النجار كسراك الذي أجي تاغنيال تصرفاتوش يا ملكام سويش تروحي تنقروا بس معرف الواردة يمتو في الأحاديث بحديثوش إذن علم اللي تمارنا فضائل الأعمال مسرات علب سلا علم يميورو حديثوش تمارا اللي تسرابتال سلا سلات يميورو حديثوش አሉ ተሰራበታል እነዚህ ነገሮች ባንተ ጋር መገኘት አለባቸው በዚህ ላይ የበለጠ የሚያገዘ መጽሐፍ ከፈለክ መካከለኛ ኪታብ የአነዊ ኪታብ ነው ምን ይባላል ስለ አዕማል የሚያወራ አንድ ኪታብ ሁሉም ቤት አለ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ብዙ ሰው የተማሩበት አንድ መጽሐፍ አለ እጃውጣው ይመልስልኝ ሪያድ احسنتك ኢንሻአላህ ኪታቡ ኮፒ ነው እየተማርክበት ያለው በቃ እንዳጽፍበት ስጣው ለወንድም እኔ ያኛው አዲሱን ኪታብ ነጹና መጣ ስጣው ሽልማት ነው ስጣይ ሪያድ الصالحين ምንድነው ስታየው ፈዳኢል አዕማል የሚያወራ እኔም እንደራሴ የጀረብኩት ነገር አይሻ መስጊድ ሼክ ጀማል የሚባሉ አሉ የመስጊዱ ኢማም ሪያድ الصالحين እሳቸው ላይ የቀራው ሼክ ዑመር የሚባሉ ደግሞ አሉ ሼክ ዑመር ኸዲር የሚባሉ እዛው አይሻ መስጊድ አካባቢ እሳቸው ላይ ቀርቻለሁ ሪያድ الصالحين ራሱ ሼክ ሐሰን አላህ ይርሐሙሁ ሼክ ሐሰን አብዱ ረህማን አላህ ይርሐሙ ሼኽና ወለተም በፊት ነው እሳቸው ላይ ሶስት ሼክ ላይ መስጊድ አይሻ ላይ ቀርቻለሁ ደብረብርሃን ላይ ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ላይ ሼክ ኡስታዳችን ኡስታዝ ሰዒድ ሙስጠፋ የሚባለው እሱ መስተምሮናል ግን የተላልቁ ዑለሞች ላይ ነው የቀራው ይሄ ኪታብ ስቀራ ነው ብዙ ዒባዳ ላይ ጉጉቱ ይመጣልኝ ዒልሙ ላይ ዒባዳ ላይ ጥሩ ነገሮች ላይ ብሩል ዋሊደይን ላይ መራስ ከዛ አኳይ ለዛን ሼኹ طالب العلم የሆነ ሰው እንደዚህ መጽሐፎች ማንበብ ማብዛት አለበት እንደ ሁሉ መጽሐፍ ካልቻልክ ሪያድ الصالحين ከቤት መጥፋት የለበት ከነገ ጀምሮ አላህ ከወፈቀክ ሪያድ الصالحين ከቤት አስቀምጠ ካልቻልክ ደግሞ ፒዲኤፍ የሚወራው አንብበ በቀን ያ ሐዲስ 20 ሐዲስ አንብበው በቀን 20 ሐዲስ ወደ 500 ወደ 1000 ምናምን ሐዲስ ነው በቀን 10 ሐዲስ ወይ 5 ፕሮግራም አውጣ 10 ሐዲስ ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ደግሞ ሳታስበው ኪታቡን ትጨርሰዋለህ ነው
ይሄ ሌላ ተርጊብ ወተርሂብ ይባል ኢብኑ ሙንዚር የጻፈው ትልቅ ኪታብ አለ وكذلك ብዙ ኪታቦች ይጻፋሉ ግን ከነዛ ስችኛው አጭሯ ሪያዱ ሳሊሒን ኢዘን ፈዳኢል አዕማል የሚያስታውሱክ ስለሆኑ ነው እነዚህ ደግሞ طالب العلم ላይ ያስፈልጋል قال وهذا من العمل بالعلم ይሄ ደግሞ ፈዳኢል አዕማል አውቀስ ሰራበት ምንድነው የሚያስይዝክ وهذا ይሄ من العمل መስራቱ بالعلم በተማርኩ علم ትልቁ ዓላማ ቁርአን ምንቀራበት ሐዲስ ምንማርበት አውቀን ሸምድደን ለማሳለፍ አይደለም ትልቁ ጋያ ዓላማው العمل به በዛ ለመስራት ኢዘን وهذا من العمل بالعلم ይሄ ደግሞ በዛኛው በተማርነው علم ላይ መስራት وإذا قال بشر الحافي من هذا رحمه الله تعالى قال يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث رواه الخطيب في كتابه الجامع من هذا بشر الحافي مبالو وهو بشر بن حارث بن عبد الرحمن الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام أبو النصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي ابن عمي المحدث علي بن خشرمالة فولت متحي سبات لا يموت سر على من براية ملكتوال من عليه نيو أي أتباع التابعين يا أصحاب الحديث إن أنت حديث متمارو سويت شوي أدوا ستو زكاة ستو يمن يبرر لهم هذا الحديث يعلم الزكاة ستو يمتمارو حديث كمتمارو كانت يمتبك موضات يالبس زكاة ሀብት ካለ ከሀብት ላይ ዘካ እንደምሰጠው ሁሉ ወርቅ ካለ ከወርቅ የተወሰነ ግራም እንደምሰጠው ሁሉ አዱ ዘካተ هذا الحديث የምትማሩ ሐዲስን የሱ ዘካ ስጡ አውጡ እንዴት من كل 200 حديث 5 احاديث ለምሳሌ 200 ሐዲስ ስትማል 200 አለ አይ 200 ማለት ኑን ጠፍታለች ለምን ሙዳፍ ላይ ስለሆነ ነው አስሉ 200 ነው ኑን ነበረች አስሉ ግን ሙዳፍ ላይ ስለሆነበት 200 ሙዳፍ ሐዲስ ሙዳፍ ኢለይ فذاك ኑን አጠፋናት 200 حديث ከ200 ሐዲስ 5 احاديث 5 ሐዲስን ስራበት ይሄ ዘካ ነው ይሄ ካንተ የሚጠበቅ ዘካ ነው رواه ذلك الخطيب في كتابه الجامع قال الخطيب في جامع على ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره أسمر بتين نجا أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من هذا ينبغي يتبك على لطالب الحديث حديث من مارسه أي علم من مارسه باتكال أي يتميز ليت ما يتعلبه من لا يتعلبه في عامة أمور بهلم نقروا لي علم يتمارك علم كما يمارسه كما مساسه يلبك أنت علم التمارسه كيلاس ليت ما يتعلبك ليت يبال አዲስ ነገርን አዲስ ሐረካት አዲስ እንቅስቃሴ ማለት አይደለም علم የምትማሩ በዛል በመስራት በራስ ላይ በማሳየት መጥፎ ንግግሮችን ከመራቅ ወደፊት ይመጣበት ሼኹ የሚጠቅሰው ከነዚህ ሁሉ ርቀ ጥሩ ነገርን በራስ ላይ ማሳየት አለበት في عامة امور በሁሉም ነገሩ ላይ عن طرائق القوام ጠንካራ ከሆኑ መንገዶች በምን باستعمال በመስራቱ ነው በማምጣቱ ነው آثار رسول الله صلى الله عليه رسول عليه الصلاة والسلام ንግግሮች ما أمكنه በሚችሉ አቅም ይሄ ነው የተማከነ ሐዲስ በራስ ላይ በማምጣት وتوظيف السنن على نفسه የተማሩን ሐዲሶችን ሱናዎችን ደግሞ በራሱ ላይ በተግባር ማሳየቱ ነው ተወዲፍ የሚባለው ስራ ላይ ማዋል ማለት فإن الله ጌታኮ እንደዚህ ብሏል لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة በርግጥ ሆኖላችኋል በመልእክተኛው አለይሂ ሰላም ጥሩ የሆነ ምሳሌ ተምሳሌት ከዚያ አኳያ ረሱል አለይሂ ሰላም ያስተማሩን የተማርከውን ነገር በሱ ላይ ማምጣት አለበት ማለት طيب ይሄ ሁለተኛው የሆነ ነገር
قال الثالث ሶስተኛው ከኛ የሚፈልገው አሳሳቢ አንገብጋቢ የሆኑ መገንዘቦች عليه أن يحترم شيخه ولا يطيل عليه في القراءة حتى يجره ይሄ አዳብ ነው طالب العلم የሆነ ሰው በራሱ ላይ ማምጣት ካለበት አንደኛው አዳብ ኡስታዙ ጋር ሼኹ ሲማር በልክ መማር አለበት ማብዛት የለበት ለዛ ነው عليه أي طالب علم ላይ ከሱ ይጠበቃል أن يحترم شيخه ሼኹን ማክበር አለበት ሼኹን ማክበር አለበት ሼኹ ከማክበር የሚባለው አንደኛ ከፊት ለፊቱ አለመጫው ሁለተኛ ፊት ለፊቱ ስንስራት መቀመጥ ሶስተኛ እየተማረ ቀኝና ግራ ማየት የለበትም ከጓደኛው ጋር ማውራት የለበትም አሁን እንደሚመጣው በላል ስልክ ያወጣ መጎርጎር የለበትም وكذلك ሼኹ ፊት ለፊቱ ስንስራት መቀመጥ አለበት ይሄ ዑለማዎች የሚያስቀምጡት ናቸው ይሄን በሰፊው ራሱ ኸጢብ አልባግዳዲ كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع ላይ በሰፊው ነገር የሚጠቅስበት ሁኔታ አለ እዛ እኮ እነዚህ የተወሰኑ ሼኽን ማክበር የሚባሉ وكذلك አሁን አንዳንዴ እኔ ብዙም ትኩረት ስለማልሰጠው ወይ ደግሞ እኔ ሼኽ ስላልሆንኩኝ ነው እንጂ ሼኾቻችን ጋር ስንማር ሼኹ ሳይነሳ መነሳት አይፈቀድም በተለይ ሼኹ ንግግር ሳይጨርስ አንዳንድ ተማሪዎች ያየሁት ገና ኢቃም ስላለ ብቻ አስተማሪው ንግግሩን ሳይጨርስ ዘሎ ወደ መስጊድ ይገባል ይሄ አዳብ አይደለም ይሄ ትክክለኛ የተማሪ ስነ ስርዓት አይደለም طالب العلم ከሌላ ሰው መለየት አለበት በሁሉም ነገር ከዛውስ ይሄ ስነ ስርዓት አኽላቆችን በራሱ ላይ ማምጣት አለበት ለምን ይሄ ከመናከው ስለ ሰውየው ለሰውየው ብለ ሳይሆን ሰውየው የሚያስተምርህ ላለው ዒልም ነው احترامه ለዒልሙ ነው እንጂ ሰውየው ለሰውነቱ ከምንም ላቆጥሮት ይችላል ግን እሱ የሚያስተምርህ የያዘው እያወራ ያለው ዒልም الكتاب والسنه ስለሆነ احترام لكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام እነዚህ አዳቦችን በራስ ላይ ማምጣት አለበት ሼኽን ማክበር አለበት ከዛው የሚገባ ولا يطيل عليه في القراءه ሲያነብ ሲማር ሼኹ ላይ ማስረዘም የለበትም ለምሳሌ ሼኹ ደክሞኛል አቆም ሲለው ቆይ ሼኽ ይልጨርስ እያለ ወይ ደግሞ ሼኹ በመልእክት ማቆም እንዳለበት እየነገረው አይ ብዙ ልቅራ ብሎ ማብዛት የለበትም حتى يشجره ሼኹ እስኪቆጣ ድረስ መጠበቅ የለበት خلاص እስኪለው ድረስ መጠበቅ የለበት በልኩ መቅራት ያለበትን ከቀራ ማቆም አለበት ማቆም አለ ይሄ በተለይ ብዙ ተማሪዎችን ብዙ ትምህርት አይነት የሚያስተምሩ ሼኾች እዛ ጋር አላህ ከወፈቀን ለዛ ተማሪዎች አላህ ያድርገንና በእነሱ ስንማር ይሄ ነገር ሼኹ በቃ ካሉ ደግሞ ቀድሞ በምልክ ከሰጠክ ማቆም ካንተ ይጠበቃል قال فقد قال الزهري زهري من አለ ይሄ የሚታወቅ የሆነ ዓሊም ነው فقد قال الزهري زهري እንደዚህ አለ أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام مات سنة 124 من على السوء إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيبا وليتقي إعادة استفهام لما قد فهمه من على الزهري إذا طال المجلس ولا مكمامة كرزما كبزا كان للشيطان فيه نصيب لشيطان كذا مرزم درشان له على إذا أنت ستمار بتاع علم لا مابزات يلبكم شيخ لا مابزات يلبكم تاشر من على تحقيق سادرك أي سيتكس ሌላ ንግግር ሊያመጣልን ነው ትላንትና የነገርኳችሁ የዕልም መጽሐፎች አሉአል ስለ ዕልም የሚያስተምሩ አንደኛው ምን ነበር ያልኩት الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع የማን ነው ኸጢብ አልባግዳዲ ሁለተኛው الفقيه والمتفقه የማን ነው የኸጢብ አልባግዳዲ ሶስተኛው جامع بيان العلم وفضله يا ابن عبد البر كتاب ስንት ነው ሶስት ኸጢብ አልባግዳዲ ሌላ ኪታብ አለው ዕልም ላይ የሚቀሰቀስ ሌላ ኪታብ አለ አሁን አላስተዋሰውም እንጂ ومع ذلك ሌላ ኪታብ ደግሞ ሼኹ ጀክሰነው تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة ይባላል ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم እነዚህ አሁን አራት ኪታብ ተጠቅሶላል አራት በደንብ ያዝ
አራት መጽሐፎችን ያዛቸው ተذكرة السامع والمتكلم የሚለው ከነ ኸጢብ البغدادي አሳጥሮ ነው ያመጣው ግን ኪታቡ ይታወቃል ምን አለ فإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اختصر ولا يحوجه في قوله اختصر إلى قوله اختصر من على شيخ تمار شيخ لاي شيخ يتملكته شيخ ደግሞ የፈለገው እንድታቆም ከሆነ اختصر ما قرط አለበት ማሳጠር አለበት فلا يحوجه إلى قول اختصر شيخ أقم أسات اسكيودس متبك የለበትም وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاختصار ይሄ ነገር ምንም ሼኹ ላይ ፊቱ ላይ አላየበትም አላወቀበትም فلم يظهر ያ ነገር ግልጽ ካልሆነለት ذلك يا فأمره بالاختصار أساتر كالو شيخو كراف سنستو اختصر حيث أمر لك أقوم بتوابع كده ما أقوم علبه ولا يستزيده آية نسي تجمر ساعة اللي يحسي تجمر من نجا ما دك اللبت وإذا عين له قدرا فلا يتعداه شيخو المستعري كمتاك عند بيجو متمارو أسر حديث متكرر قالوا كقدبلت وإذا عين كقدب بقى إيه متقربوا له لكون كنقروا قدرا لكون فلا يتعدى يا النقر ما له اللبت ولا يقول طالب لغيره وإنما هو ساري إذا مريلانه صوت صلاة تماري من مارو شيخوغا أبس عنده بلوغ لكرا يشلال عنده 40 لكرا يشلال صوت صلاة تماري تمارن عنده كرمو شيخو لا يكرر አንዱ ከኋላ የሚጠባበቀው በቃ ሳጥር ማለት የለበትም ሼኹ ሳይናገር በተማሪ በቃ አቆማሪ በቃ ላይሎ ወይ ተማሪ በራሱ ማቆማ ወይ ደግሞ የሼኹ ሁኔታ ካወቀ ማቆም አለበት ወይ ደግሞ ሼኹ ቆም ካለው ማቆም አለበት ولا يقول طالب لغيره علم مما ሌላ ሰው አይልም اختصر አሳጥር አይለው الا بالاشاره الشيخ او ظهور ايثاره ወይም ደግሞ ሼኹ በመልእክት ካደረገኝ መልእክት ከሰጠኝ ወይም ደግሞ አውዱሁ ከታየነው ኢሳሩ ማስቀደሙ ከታየን አይ خلاص እዚጋ ተማሪው እየቀራ ቀጥሎ ያለው ተማሪ መቅራት እንዳለበት ፈልጎ መልእክት ከሰጠው ለሚቀጥለው ተማሪ በቃ አቁም ይሏል አለበለዚያ ግን ሼኹ መልእክት ሳይሰጠው ያኛው ተማሪ ሳይናገር ሌላው ተማሪ ከኋላ መጥቶ አቁም ማለት የለበትም አቁም ማለት يلبتم على انظر تذكرة السامع والمتكلم يميلو ابن جماعة سامع الكتاب طيب وقال وكيع الإمام الكبير وكيع بن جراح بعد متوزتنا سبات يموتون ميلا الحافظ الثبت المحدث العراقي الرؤاسي الكوفي أبو سفيان مات سنة 197 وكيع إمام الشافعي مشين يموتوا ታውቃላችሁ ኢማሙ ሻፊዒ ታሰውሶ لو ما انزل الله حجة على خلق الله رسول لكفته የሚለው አተማርሽ ምን ሐዲስ ኢማሙ ሻፊዒ ማን መቼ ነው የሞተው ኢማም አቢ ሐኒፋ መቼ ነው የሞተው 150 ኢማም ማሊክ መቼ ነው የሞተው 179 ኢማሙ ሻፊዒ መቼ ነው የሞተው 204 ወይ ደግሞ 6 ከሁለቱ አንዱ ነው 206 ይመስለኛል نعم 206 طيب وكيع الإمام الشافعي شيخنا كذا ميلان شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي فقال أن علم الله نور وعلم الله لا يعطى لعاصي كذا عندك الإمام الشافعي هيدا دنقت أجنبي ولا كان سيتي ملكتان أقرانا كبابي دنقت خلاص علم يقبعني بلو دنقت فرق كذا ولا إمام وكيع بن جراح متعنا نقراج يتملكوا بدنقتنا بذيك الإمام وكيع لدعوت شكوته يالبني تشقرين تناقل كلما لو وكيع إلى سوء حفظي يعني حفظ دكم بين علمي دكم بين بي نقر كواتشوار فأرشدني إلى ترك المعاصي وانجلا اندرك اندتو مكرونيان فقال آلي وك هي علم يا الله برهانه الله سبحانه وتعالى دم يسون برهان وانجل لم يسون سوج أي ستما إذا وكيع معته وكيع تفلقبته قال وكيع من فهم
ثم استفحم فإنما يقول من فهم ثم استفحم فإنما يقول أعرفوني إني أجيد أخذ الحديث. من هذا وكيع بن جراح رحمه الله تعالى سناقر من فهم إن عندك يترداسه ثم استفحم بمكتبك من دار تردى رجو موقف اللقسو أي طلب الفهم مردات كفلقة إنما يقول يلال اعرفوني السياسة وقين منه إن جاوك قال له إني أجيد أخذ الحديث أنيكو ما سكاكر نتشلال له علم حديث ما يازل ما اللي شاهدوا لمسالي ونقر قبتوك للاس يبلت اللي قبا كفلك إينو من تادر تاشر من على الشيخ قال خطيب في الجامع وإذا رأى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته. أهون بزو إنيا قال من يقولون سألج متو يقول الحديث سنقرن أكتو إيه الحديث كانت فيه ما يقولون من له إيه ما سمتشالون لله إيه قن عاداب طالب علم يرن يقول الحديث السامي وسو ياراكو هون انده السماك سنده ما تاكسو قلت بلا ما دامت ألبت يوك مستألبت إيه علما ما كبر سمي كبان من على وإذا روى المحدث خبرا يونا محدث من بور حديث مزقبو عالمنا وإذا مو تمارين يونا محدث يونا حديث يونا نققرن كزقبا قد تقدمت معرفته يعني حديث كان مو يقوى فينبغي له ألا يداخله في روايته بميارو واستملسو مزقب اللبت ما زقبات اللبت لمن ليريه أنه يعرف ذلك حديث أو نمساري يتمارن يقرر لون الشيخ لا إيه حديث كرمو سمتوال أي حديث ما سمتوال ويلو جن عندها سما يسمعنا يزوال ليريه أنه يعرف ذا حديث يعني النجر عندما يقو ما دق اللبتم فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب يعني والحديث في ثمارة السوء فيها أقوال أي أقوال الحديث بلو من ناقروا وإنما اندمياك ما سوقوا فإن من فعل يعني قاعد الرقصوا مثل هذا إنمي مثل كان منسوبا إلى سوء الأدب إيه سنسرات يعني اللو صوت بلونه يمتقى إذا كوايا إيه يتبقى إلى أن قال ثم أسند إلى معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أبي رباح معاذ بن سعيد ميبالو عطاء بن أبي رباح قال نبر عطاء بن أبي رباح مالك بارع نبر يقدموا حديث يسران تاسوس هلاتشو يا ابن أبزا تارك يعني يو صحابي لمن دنا عمر لما مرق بولسي نقروا علم من دالونا بيت التسوان إيه عطاء بن أبي رباح أصل قرشي المولانو ينسو بارع نبر أقل قاي نبر قال الناتو مكرتشو اللي جيوا يالج دمو آيامر نبر يبالا هو بتيل نبرو سبحان الله يا الله نجا عجيبنا الناتو مكرتشو اللي جيوا يالج تلك بوتا مدس كفلك كف على بوتا ما كفلك علم تمارا علم تمارا لك علم تمارا بدم تلك عالم هنا عالم كمو يتنسى حج ساعات لاي الصبح اللي بوتا ما نفسه يناقر ما له فتوى يسد تلالق منقساوش راس ما توسسد ቁጭ ብሎ ይማሩ ነበር በሰዓቱ ማለት የሚገርም በል በሰዓቱ የነበሩ ትልቅ መንግስት የሱ እናት ነበረች ወደ መካ ስገባ ብዙ ሰዎች ሆነ ሱና ካቦ ያዩታል ይቀመጣሉ ያዳምጣሉ ማን ነው አለ ማን ነው ሰውዬ እሷ እኮ ልጇ ባለስልጣን ነው إما عطاء بن أبي رباح نوع والله لجي سايهون سووش مكة للباش يسويه نوع إذن علم ممار تلك درجة يسأل عطاء بن أبي رباح كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه عطاء بن أبي رباح قال كنت بلني تمامارا عنده حديث دقبل عنده حديث أورا عنده سويه لأنه يتقب ينبر يعني حديث
يعني حديث أقوال بلو قم بلو من ناقر جمر فاعترض أي أقارد فقال عطاء الذي سبحان الله ما هذه الأخلاق إيه من الناس سرات من أي سنة مقبارنا ما هذه الأحلام من أي هلمنا إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا إيه من إنسان سرات ما قارد أنا قال يوصل حديث حتى قبل السيارة وأنا أعلم منه كذي حديث يبلدك كالسيبلدني أقوال حديث فقهنا أقوال علمنا أقوال نقرقن فأريهم أسايوال من نفسي كراسي أني لا أحسن منه شيئا فلذا حديث من دمالك أدرقينه أتقبوك جوية يمن مارو ما دامتوال إذن طالب العلم هنا سو كسي متبقى والشيكو ما أكبر اللبت مارزم اللبت كذا وسلم يميقباو يونا قشتما لمياك ما سوك اللبت حتى يونا مسألة راسه بساسات شيخو إيكو أكلي ولما عند ذيب العالم أولا عند سويس دور استيقو إياك يهون مرسلاك أستاذ إيه مسألة ولموش عندي بلو من تلالة أي أستاذ ولموش عندي بالو كاوك لم تيقال كزيولو قن شيخ وي أستاذ إيه إياك عند الدين وحكمه من دن بزي ملكونه مهون يالبس ساعته يدعو زلنا قمو سمتو كمي تقوم بس توش الله درقان علم بعلم لا الله يጨምር الله ውስጣችን ሙጫችን الله ያስተካክለን ክላስ አለ ዛሬ አላችሁ مرحبا ክላስ ትሄዳላችሁ የትናንቱ ነገር እንዳረሱ ትናንት ምንድነው ቀደም ያልኩት እንዳረሱ በደንብ በጥኑ አንብቡ ሙራጃ አድርጉ የዛሬው ያጥኑት የዛሬው ከናንተ ውስጥ በአላህ ፍቃድ ከነገ ጀምሮ እጠይቃለሁ አላጠናው ሙራጃ አላደረኩም ክላስ አደረኩኝ የሚል ከሆነ በሱ ምክንያት ክላሱን ዘለዋለሁ አቆልም እዚህ ጋር መጣው በስርዓት የሚቀራ ነው አረለ ላይማሪ መጣ ሰው ለዝጋ እዚህ ጋር መጣው በስርዓት ያልፈለገውም ያልተመቸው አልመጣም ከግቢ እዚህ ጋር በስርዓት የሚቀራ ዒልምን ፍለጋ ነው የመጣ አረለ ለነገ የመጣለ ከናንተ ውስጥ ለቢዝነስ የመጣ ጁን ያወጣ የለ እዚያ እኮ በዛ ምክንያት አንድ ሰው ሴቶችንም ነው አላጠናውም አላቅም ከሆነ ያን ቀን ጃምብ እናደርጋለን ወይ ደግሞ ክለሳ እናደርጋለን ተመለስ ገልጸና እዝራና ቃሙ ሐደ ቢላሂ ተውፊቅ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته